Today we will just go through the flag register again, and we'll do 3-4 calculations of flag register, and after that we'll go to the tutorial work. So already we know what is there in 8085 microprocessor. We have the idea about the bus, then interrupt, serial communication, register, uh, then temporary register, accumulator, flag, ALU. So in ALU we have 4 parts: arithmetic and logic unit, accumulator, temporary register, and flag register. So this is the functioning. Through the data bus, data will come according to the control signal. Arithmetic and logic unit will perform different tasks. After the task, it will store the result in accumulator and the status in the flag register. Now flag register. So we already know the concepts of sign, zero, auxiliary carry, parity, and carry. And also we know what is carry. The carry flag is used for carry and borrowing in the case of addition and subtraction. So this is the importance of carry flag. Whenever there is a carry or borrow, this will be set. And about parity, this is used to check the result is having even number of ones or odd number of ones. It's set for even number of ones, and if it's reset for odd number of ones, odd parity. And this flag is counting the number of ones in the accumulator. Accumulator numbers of ones are counting. Then auxiliary carry. This is also we already explained. Whenever there is a carry generating from the 4th bit, that means D3 to D4, there will be an auxiliary carry. And the main purpose of this auxiliary carry is BCD operation. So BCD addition analysis using. Then 0 and sign. So these are the different status is going to represent by the flag register whenever we are doing an arithmetic and logical operation. So this is one example. Example for zero flag. So here we are adding 25H plus 25H. So 1 plus 1 0, carry 1. So it is doing XOR operation, sorry, not addition. It is doing exclusive OR operation. So here we can see that both are same value. That means 1 and 1, same value. So the result will be 0. Here 0, 0, same value, result will be 0. Then 1, 1, XOR 0, 0, 0, XOR 0. Like that, the whole values are 0 in the accumulator. So that means the result is 0. Then the 0 flag will be 1. So 0 flag is set because the ALU operation result in 0. So this is an example for 0 flag. It's very simple one. ഞാൻ ഇത് കാണിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്ലാഗ് രജിസ്റ്ററുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരും. ആൻഡ് ഓൾസോ ഫ്ലാഗ് രജിസ്റ്ററിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാ ഓപ്പറേഷൻസും നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നോട്ട് ഓൺലി ഇൻ മൈക്രോ പ്രൊസസർ, ഇൻ മൈക്രോ കൺട്രോളർ and any other architecture, you need to have an understanding of flag register or status register. Now the parity flag. So here what we are doing is we are doing an AND operation. So 1 and 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0. So here we have how many numbers of ones in accumulator? 1, 2, 3, 4. So total 4 ones in the accumulator. So that means it's an even parity. So according to the definition for the parity flag, it is used for the result containing an even number of ones. It's set for even parity and reset for odd parity. So in this case we have 4 ones, which is an even number. Because of that, we will get 1 at parity bit. Now another example for auxiliary carry.
In auxiliary carry, we are just checking whether there is a carry generation from the 4th bit to 5th position. So here we are adding, what is the operation? Subtraction. We are doing the subtraction operation. So 1 minus 1, 0, 0 minus 0, 0, 0 minus 0, 0, 0 minus 1. 0 minus 1 ന്റെ ഓപ്പറേഷൻ എന്തായിരിക്കും? ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ? ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ക്യാരി ബോറോ ചെയ്തിട്ട്. One second. Okay. Andros Joju, can you complete the truth table of a half subtractor here? ഒരു സബ്ട്രാക്ടറിന്റെ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. Yes, sir. Okay. Okay, please use the Jamboard and draw the truth table, or write the truth table. 4 condition. Half subtractor means 4 condition, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Show me the truth table. Andros. Andros, okay, okay. അപ്പോൾ ബാക്കി ആരും എഴുതരുത്, ആൻഡ്രോസ് എഴുതട്ടെ. ഓക്കെ, എഴുതും. Sir. Very good, very good. Okay. That's a truth table. So here, 0 minus 0, difference will be 0, and we don't need to borrow any value. Then 0, 1 means we are subtracting 1 from 0. So we need to borrow a number from next bit. So that means we are borrowing a 1, and difference will be 0. Again, in the condition where we are doing it like this: 0 minus 1. So it is not possible to subtract 1 from 0. So we'll borrow a 1 from some other place. Now the value is 2 and here 1. So that means the result is difference is 1 and the borrow is also 1. So this is the condition at this point. ഇതാണ് കൂടുതൽ കൺഫ്യൂഷൻസ് സബ്ട്രാക്ഷനിൽ വരാറ്. ഇത് പല കുട്ടികൾക്ക് അറിയില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതൊന്ന് ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ ചോദിക്കുമ്പോൾ പലരും ഓടിപ്പോവാണ്. അത് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക. ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ? ഈ ട്രൂത്ത് ടേബിളിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? Any doubt? This was the truth table for a subtractor. 0 minus 0, difference 0, borrow 0. 0 minus 1, difference 1, borrow 1. 1 minus 0, difference 1, borrow 0. 1 minus 1, difference 0, borrow 0. Any doubt? No, sir. Okay, an example there, then we can do it.
1 0 0 1 minus 0 1 1 1. Subtract 1 0 0 1 minus 0 1 1 1. So ഞാൻ ഒരാളെ വിളിക്കാം. പ്രശ്നം ചെയ്ത ആൻഡ്രോസ് ആയിരുന്നു. മിഥുൻ എബ്രഹാം. ഹലോ. ഹലോ സർ. ഓക്കെ, ക്യാൻ യു കംപ്ലീറ്റ് ദിസ് സബ്ട്രാക്ഷൻ? ട്രൂത്ത് ടേബിൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു, ബാക്കി ആരും ചെയ്യരുത്. മിഥുൻ എബ്രഹാം അതൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. This was a question 1001. This is a question 0111. സർ, ഞാൻ ജാംബോർഡ് ഇൻസ്റ്റാൾ ആക്കിയിട്ടില്ല. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ. ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഫോളോ ചെയ്യാത്ത എന്താ? എല്ലാരും ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാമോ? 1 minus 1, വാട്ട് ഇസ് ആൻസർ? ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം, പറഞ്ഞോളൂ. 1 minus 1 0. 0. ഓക്കെ, ഗുഡ്. Then 0 minus 1? 0 minus 1 1 with borrow. ബോറോ എവിടെ കൊടുക്കും? മേളിൽ കൊടുക്കോ താഴെ കൊടുക്കോ? അത് ഇവിടെ ഇപ്പുറത്ത് നിന്നാണ് എടുക്കുക. അപ്പൊ അപ്പുറത്തെ അപ്പൊ ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെ? അപ്പൊ ഞാൻ മേളിൽ കൊടുത്തു. ഇവിടെ കൊടുക്കാം. 1 minus 1 0. ഇവിടെ കൊടുക്കാം അല്ലെ? ഓക്കെ. 1 minus 1 1 minus 0 1 1 minus 1 0 ഇങ്ങനെ കിട്ടും. ഓക്കെ. 1 minus 0 1. ഓക്കെ. അപ്പൊ അല്ല, അവിടെ 1 ഇല്ല. ആ 1 ഇല്ല നമ്മൾ എടുത്തത്. ഏത് 1? ഇപ്പുറത്തെ 1, ലാസ്റ്റ് 1. ഈ 1 ആ 1 ഇല്ല, അവിടെ 0 ആവൂല. അതിന്റെ ഇപ്പുറത്തത്, അതില് അപ്പുറത്തേക്ക് സബ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുത്തത്. അങ്ങനെയല്ല. അപ്പൊ ഈ പൊസിഷനാണ് പ്രശ്നം വരുന്നത്. ഈ പൊസിഷൻ ഇവിടെ അല്ല കൊടുക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ ബോറോ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ 1 ഇവിടെ കൊടുക്കണം. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഈ രണ്ട് പൊസിഷനും വീണ്ടും റീഎഡിറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോ എപ്പോഴും ബോറോ താഴെയും ക്യാരി മേളിലുമായിട്ടാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ കൺഫ്യൂഷൻ വരും. ഞാൻ മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്താനായിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചോദിച്ചത്. അപ്പോ 0 minus 1 എന്ത് വരും? 0 minus 1 ബോറോ 1 അത് ഇവിടെ കൊടുക്കും. അപ്പൊ 1 ഇവിടെ ഉണ്ട്. വീണ്ടും 1 minus 1 എന്താവും? 0. നോ 1 minus 1 എന്താവും? 0 വരും. സോ നമ്മളിപ്പോ ചെയ്ത ഇതിന്റെ ഡെസിമൽ നമ്പർ എത്രയാ? 1001 ഡെസിമൽ നമ്പർ പറയാമോ? 104 പെട്ടെന്ന് പറയൂ. 1001. What is the binary weight of this position? Binary weight as 1 2 3 4. 0 1 2 3 4. 1 3 4. അല്ല, അതല്ല എന്റെ ഇപ്പുറത്തെ പൊസിഷന്റെ. ഫസ്റ്റ് പൊസിഷന്റെ ബൈനറി വെയിറ്റ് 1. സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ 2. 2. അടുത്ത പൊസിഷൻ 4. 4. അടുത്ത പൊസിഷൻ 16. നമ്പർ സിസ്റ്റം അറിയില്ല, അതാണ് പ്രശ്നം. നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് നമ്പർ സിസ്റ്റം അറിയില്ലാതെ മൈക്രോ പ്രൊസസർ വെറുതെ പോർഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് ഓർത്തിരിക്കുക ബൈനറി വെയിറ്റ്. ഞാനിങ്ങനെ എഴുതാണ് ഓരോ പൊസിഷന്റെ. ആരാണ് ഇവിടെ എഴുതുന്നത്? ഒരാൾ ക്ലാസ് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ റഫായിട്ട് 1 ഫസ്റ്റ് പൊസിഷന്റെ ബൈനറി വെയിറ്റ് 1, ദെൻ 2 മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 2 4, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എന്തായാലും 8, ദെൻ 16, പിന്നെന്ത് വരും? 32, പിന്നെന്ത് വരും? 64, പിന്നെന്ത് വരും? 128,
പിന്നെന്ത് വരും? 3, 4, 352. ആഹാ, നോർമൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും അറിയില്ല. 128ന്റെ ടോയ്സ് എത്രയാ? 256. 256ന്റെ ടോയ്സ് എത്രയാ? 512. അതിന്റെ ടോയ്സ് എത്രയാണ്? 1024. അതിന്റെ ടോയ്സ് എത്രയാ? 2048. അതിന്റെ ടോയ്സ് എത്രയാ? 4996. അതിന്റെ ടോയ്സ് എത്രയാ? 800. ഇതിന്റെ ടോയ്സ് എത്രയാ? 16. ഇതിന്റെ ടോയ്സ് എത്രയാ? What is the toys of this one? $65,536. ഞാനിവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ്. കാരണം നമ്മൾക്ക് 8085 പ്രോസസ്സറിൽ 64 KB മെമ്മറി വരെ ആണ് കോൺസെപ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ദിസ് ഇസ് എ മാക്സിമം കോൺസെപ്റ്റ് വി നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇൻ 8085. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും ബൈനറി വെയിറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ ബൈനറി വെയിറ്റിംഗ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം. 1 to 65,536. എളുപ്പമല്ലേ? ഇത് എത്ര ബിറ്റ് ആയി? ഇപ്പൊ നമ്പർ നോക്കി. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. അപ്പൊ അത് 0 മുതലായിട്ടാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ വരെ മതി, 16 വരെ മതി. ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന നമ്പർ ഇതായിരിക്കും. മനസ്സിലായോ? ഇതിന്റെ ഒരു -1 ആയിരിക്കും വരിക. ഇവിടെ 65,535 ആയിരിക്കും വരിക. അടുത്ത ബിറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് 536 ആയിരിക്കും. സോ ദിസ് ഈസ് ദ കോൺസെപ്റ്റ്. ഇത് മനസ്സിലായോ? ദെൻ വാട്ട് ഇസ് ദിസ് നമ്പർ? ഇതിന്റെ നമ്പർ എത്രയായിരിക്കും? നെക്സ്റ്റ് വെയിറ്റ് എത്രയാ? 8. So what is this number? 1001. 2 into 8. എവിടെയൊക്കെ 1 വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. 1 എവിടെയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്? 1ന്റെ പൊസിഷനിൽ 1 വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ 1 നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം. ഇനി 2ന്റെ പൊസിഷനിൽ 1 ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാം. 4ന്റെ പൊസിഷനിലോ? 8ന്റെ പൊസിഷനിലോ? ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ നമ്പർ എടുക്കണം? 8ഉം 1. അപ്പൊ 8 + 1 എത്രയാ? 9. അപ്പൊ 9 ആണ് നമ്പർ. എങ്ങനെ നമ്പർ എടുക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ. ഇനി അടുത്ത നമ്പർ എത്രയാന്ന് പറയാമോ? 0 1 1 1. എത്ര നമ്പർ വരിക? 1 + 2 + 4. അപ്പൊ എത്ര വരും? 7. ടോട്ടൽ 7. 7. വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ 9 - 7 എത്ര വരും? 9 - 7 8 9 2. അപ്പൊ ഈ നമ്പറും ഈ നമ്പറും സെയിം ആണോ നോക്കിയേ. ഇവിടെ എത്രയാ വരിക? ഇത് ഏത് പൊസിഷനാ? അപ്പൊ ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് എത്രയാ വരിക? ഡെസിമലില് 2. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്ത ഓപ്പറേഷൻ ഓക്കെ അല്ലേ? വെരിഫൈ ചെയ്തപ്പോ ശരിയായില്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിരുന്നാൽ മാത്രമാണ് മൈക്രോ പ്രോസസർ പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ. ഓക്കെ അല്ലേ? ഫൈൻ. ഓക്കെ. സോ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് സബ്ട്രാക്ഷൻ ആയിരുന്നു. So here we are doing a subtraction. 0 1 1 1 0 0 0 1 minus 1 0 1 0 1 0 0 1. So 1 - 1 എന്തായിരിക്കും? 0. 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 1 എന്തുണ്ട്? ബോറോ ഉണ്ട് അല്ലേ? So that means here 1, then there is a borrow. അത് ഡൗൺ സൈഡിൽ എഴുതണം. Then 1 - 0 0 1 - 1 0 1 - 1 0 1 - 0 1 0 - 1 1 borrow 1. ഇവിടെ ഓക്സിലറി ക്യാരി ഉണ്ടോ? 0 - 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഒരു 1നെ ബോറോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട്. സോ ദർ ഇസ് ആൻ ഓക്സിലറി ക്യാരി. ക്യാരിക്കും
ബോറോയ്ക്കും സെയിം കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനാണ് ഈ എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. വി ആർ യൂസിങ് ദ ഓക്സിലറി ക്യാരി കോൺസെപ്റ്റ്. ഈ ക്യാരി എന്നുള്ള വേർഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും വി ആർ കൺസിഡറിങ് ഓക്സിലറി ക്യാരി ഫോർ ബോത്ത് ക്യാരി ആൻഡ് ബോറോ. സോ ഫോർ ദിസ് റിസൾട്ട് there will be an auxiliary carry. Now carry flag. We are adding 1 1 1 1 0 0 0 0 plus 0 1 1 1 1 0 0 0. So നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും 0 0 0 0 plus 1 1. ഓക്സിലറി ക്യാരി ഉണ്ടോ? ഇല്ല. 1 plus 1 0 1 plus 1 0 1 plus 1 0. ഇതൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ. 1 plus 1 0 0 വന്നു. ദെൻ ക്യാരി ഇവിടെ വരും. അപ്പൊ ഇവിടെ 1 വരും, ഇവിടെ 1 വരും, ഇവിടെ 1 plus 1 0 വരുള്ളൂ, കാരണം ഇവിടെ 0 ആണ്. ദെൻ ക്യാരി വരും. ഈ ഒരു സ്ലൈഡിന്റെ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്. സോ ഹിയർ വി വിൽ ഗെറ്റ് എ ക്യാരി. സോ ക്യാരി ബിറ്റ് വിൽ ബി 1. സോ ദിസ് ഇസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ക്യാരി. നൗ സൈൻ ഫ്ലാഗ്. സൈൻ ഫ്ലാഗ് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യട്ടെ കേട്ടോ. ഓക്കെ. One, 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 one is equal to. എത്രയാണ് ഇതിന്റെ നമ്പർ വരിക? ഞാൻ പറയുന്ന ആള് പറഞ്ഞാൽ മതി. സൈൻ ബിറ്റ് റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ്. ആയിരിക്കും ലെഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. രേഷ്മ ബാബുരാജ്. ഷാഹുൽ ബിൻ ഹമീദ് ഒന്ന് പറയാമോ? വാട്ട് ഈസ് ദ ഡെസിമൽ നമ്പർ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദിസ് റെപ്രസെന്റേഷൻ? ഷാഹിദ് ബിൻ ഹമീദ് ഒന്ന് പറയാമോ? ഹലോ, ഹലോ, ഷാഹിദ് ബിൻ ഹമീദ്. നോ റെസ്പോൺസ്. ഇന്ററാക്ഷൻ നിങ്ങൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കോൺസെപ്റ്റ് ഒന്നും ഞാൻ കവർ ചെയ്യില്ല. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഓടിച്ചു പോകും. കാരണം എനിക്ക് ഈ പോർഷൻ കവർ ചെയ്യുന്നതാണ് എനിക്ക് ഈസി. എനിക്ക് ഈ ടോപ്പിക് ഒന്നും പഠിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നിങ്ങൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്താലാണ് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രീ റിക്വസ്റ്റും കാര്യങ്ങളും ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് അറിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോ പഠിക്കാൻ പറ്റും. ഹലോ, ഹലോ, Hello. Shahid bin Hamid, can you tell me what is the decimal number for this representation? 1 1 1 1 1 1 1 1. സൈൻ ബിറ്റ് നമ്പർ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ വാല്യൂ, ഡെസിമൽ വാല്യൂ എന്ത് വരും പറയാമോ? 255 ആണ്. റോങ് ആണ്. സൈൻ ബിറ്റ് റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇത് പറഞ്ഞിരുന്നു. പറഞ്ഞോളൂ. വാട്ട് ഇസ് ദ ബൈനറി വെയിറ്റ് ഹിയർ? 1. എന്താണ് സൗണ്ട് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഫോണ് മെസ്സേജ് വരുന്നതാണോ? ഫ്രണ്ട്സ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണോ? ഓക്കെ, എന്നാൽ ഞാൻ വേറെ ആളെ വിളിക്കാം. ഫുൾ നോയ്സ് വരും. ഗായത്രി കേസ്. Hello, sir.
ഓക്കെ, ഒന്ന് പറയാമോ? ഷാഹിദ് മ്യൂട്ട് ചെയ്തോ. എന്താ? So what is the this is a sign bit representation. Can you tell me what is the number? 127. 1111. Okay, so tell me the number. Can you explain how you got that number? കിട്ടിയ നമ്പർ 128 അല്ലേ? 128 ആണ് കിട്ടിയത്. 127 ആണ് കിട്ടിയത്. ഓക്കെ ഫൈൻ. എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് പറയാമോ? 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus 1 plus 2 plus 4 plus 8. Okay. Then plus 16 plus 16. Okay. plus 32 plus 64. 32 plus 64. Minus 128 ആണ് ഞാൻ ചെയ്തത്. മൈനസ് 128 ആണ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, അത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാമോ? മൈനസ് 128 എത്ര കിട്ടും? ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ. One plus 2 plus 4 plus 8 plus 16 plus 32 plus 64 plus 64 plus minus 128 അല്ലേ? -1 ആണ് കിട്ടിയത്. -1. ഓക്കെ, അപ്പോ കൺഫ്യൂഷൻ വരരുത്. സൈൻ ബിറ്റ് റെപ്രസെന്റേഷൻ നമ്മൾ കൺഫ്യൂസിങ് ആക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. അപ്പൊ അത് ക്ലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള ടോപ്പിക്സ് പഠിക്കാനൊക്കെ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ എന്ന് എഴുതാമോ അവിടെ? എത്ര വരും റിസൾട്ട്? ഓക്കെ, അത് ഞാൻ എഴുതിക്കോളാം. ഓക്കെ, -1 ഇതാണ് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ അല്ലേ? കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലല്ലോ? ഞാൻ അടുത്തൊരു നമ്പർ എഴുതണം. ഓക്കെ, നൗ യു ക്യാൻ അൺമ്യൂട്ട്. യു ക്യാൻ മ്യൂട്ട്. ഞാൻ അടുത്ത ആളെ വിളിക്കാം. അനദർ നമ്പർ 1 0 0 0 0 0 0 0. What is the number? The sign bit representation. Arun PK. Arun PK. Hello. Arun PK. ഹലോ, ഓക്കെ, അടുത്ത ആളെ വിളിക്കാം. അക്ബർ സി പി. അക്ബർ സി പി. ആരായത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്? ഹലോ,
ഋത്തിക് സി പ്രസന്റ് ആണോ? ഋത്തിക് സി, ഞാനിത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ക്ലാസ്. അപ്പോൾ ഞാൻ വിളിക്കുന്ന പേരുകൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്യും. Okay. So this is the question. 1 0 0 0 0 0 0 0. What is the value? സർ ഇപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ വാല്യൂ So binary weight നമുക്കറിയാം. പറഞ്ഞോളൂ, എത്ര വാല്യൂ വരുന്നത്? 128 minus 128. Okay, minus 128 minus 128. Good, very good. Okay, mute ചെയ്തോളൂ. Correct ആണ്. Now അടുത്ത question 0 1 1 1 1 1 1 1. What is the value? Varun V. Varun V. ഇതാണ് question. 0 1 1 1 1 1 1 1. 1 into 1. Sir, 1 into 1 plus plus 2 into 1 plus 4 into 1. നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും നമ്പർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത്രയും ടൈം വേണോ? കുറച്ച് കുട്ടികൾ ചെയ്യുമല്ലോ. 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 എത്രയാണ്? ചെയ്തോ കിട്ടും സാർ. ഒരു പലചരക്കടയിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഇതിലും പെട്ടെന്ന് കൂട്ടിത്തരുമല്ലോ. എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലേ എല്ലാവരും? അതെ, കുറച്ച് ടൈം വരും സാർ. എങ്ങനെ? ഇപ്പൊ ഒരു കടയിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു 10 സാധനം മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കണക്ക് കൂട്ടിത്തരാനായിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ഏറ്റവും വയസ്സായ ചേട്ടന്മാരോട് വെച്ചാൽ അവർ ഇതിലും പെട്ടെന്ന് കൂട്ടിത്തരും. പെട്ടെന്ന് കൂട്ടിട്ട് പറ. 1 1 2 4 8 16 32 64. നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിൻ യൂസ് ചെയ്ത് ഞാനിവിടെ ലെക്ചർ എടുത്തിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ലെക്ചർ എടുത്ത് പോകാനാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള മെത്തേഡ് അതാണ്. Sir, 127. 127. Okay. Good. Okay, thank you. So, ഞാൻ ഈ നമ്പർ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എടുത്ത് പറയാൻ കാരണം വി ആർ യൂസിങ് 8085 മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ. നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന 8085 മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ആണ്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ റേഞ്ച് ഓഫ് ദ നമ്പർ -128 to +127. ഈ റേഞ്ചിലുള്ള നമ്പേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് സൈൻ ബിറ്റിൽ ഒരു 8 ബിറ്റ് രജിസ്റ്ററിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കപ്പാസിറ്റി. അത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആസ്പെക്ട് ആണ്. 8 ബിറ്റ് പ്രോസസ്സറിൽ നമുക്ക് സൈൻ ബിറ്റിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കപ്പാസിറ്റി ആണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. -128 to +127. ഈ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് നമ്പർ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഡേറ്റ ടൈപ്പ്. അതിൽ ഡാറ്റ ടൈപ്പിൽ ഇൻഡിജറിന്റെ റേഞ്ച് പറയുന്നതാണ് -32,768 to +32,767 അങ്ങനെ പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ ആ കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെയും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ഇവിടെ ഹാർഡ്വെയറിൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ കപ്പാസിറ്റി ഈസ് ഓൺലി -128 to +127. അത് നോട്ട് ചെയ്യണം, വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആസ്പെക്ട് ആണ്. ഓക്കെ, സോ സൈൻ ഫ്ലാഗ്. നമ്മൾ സൈൻ ഫ്ലാഗിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. വി ആർ യൂസിങ് സൈൻ ബിറ്റ് റെപ്രസെന്റേഷൻ. Here, when we are adding 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0, what is this number? This number എത്രയാണ്? How much is this number? 0 0 1 0 0 0 0 0. 1 2 4 8 16 32.
So it's a 32 plus 32. Subtract ചെയ്യുന്ന ആരോടാണ്, ആഡ് ചെയ്യുന്ന ആരോടാണ്? മൈനസ് 128നോടാണ് അല്ലേ? കാരണം ഇവിടെ ബാക്കിയെല്ലാം 0 ആണ്. മൈനസ് 128ന്റെ വെയിറ്റ് മാത്രമാണ് ഉള്ളൂ. സോ ഹിയർ വി ആർ ആഡിങ് പ്ലസ് 32 പ്ലസ് മൈനസ് 128. ആൻസർ എത്ര കിട്ടും? പ്ലസ് 32 പ്ലസ് മൈനസ് 128. വാട്ട് ഇസ് ആൻസർ? 96 ആണോ? മൈനസ് 96 ആണോ കിട്ടുന്നത്? Okay, fine. So here we are getting a negative number because the MSB is 1. So because this result is negative, നമ്മുടെ sign bit എന്തായിരിക്കും? 1 ആയിരിക്കും. So that is the concept. After the arithmetic and logical operation, if the bit D7 is 1, that means the result is negative. So sign flag will set. So result positive ആണെങ്കിൽ sign bit 0 ആയിരിക്കും. Result negative ആണെങ്കിൽ sign bit 1 ആയിരിക്കും. അതാണ് കോൺസെപ്റ്റ്. ഇത് കാണുമ്പോൾ എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. 5 മിനിറ്റ്സിൽ എനിക്ക് ഇത് പ്രസന്റ് ചെയ്ത് പോവാം. പക്ഷേ ഈ നമ്പർ സിസ്റ്റം, സൈൻ ബിറ്റ് കോൺസെപ്റ്റും കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പ്രോപ്പറായിട്ട്. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഫ്ലാഗ് രജിസ്റ്ററിൽ? വി കവേർഡ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഓക്സിലറി ക്യാരി, പാരിറ്റി എല്ലാം കവർ ചെയ്തു. ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരും, അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഫ്ലാഗ് രജിസ്റ്ററിന്റെ ഓരോ ബിറ്റും എന്താണെന്ന് പറയാം. Question 1 1 1 1 1 1 1 1 plus 0 0 0 1 1 1 1 1. So we need to add these two numbers. What is the value of sign bit? 0 bit, carry, auxiliary carry, and parity. Find out. The question is very clear. We need to add two numbers, 1 1 1 1 1 1 1 1 plus 0 0 0 1 1 1 1 1. Then tell me the status of all these bits: sign bit, 0 bit, carry bit, auxiliary carry bit, and parity bit. Okay. ആരാണ് ഇത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്? നിങ്ങൾ മൂവ് ചെയ്ത് കഴിയുന്നവരെ ഞാനിത് വെയിറ്റ് ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് നീണ്ടു പോകും. Ashfin Muhammad. Okay. So this is a question. We need to add two numbers, and what is the result and what is the bit condition in flag register? പറഞ്ഞോളൂ. ഹലോ ഹലോ അശ്വിൻ. ഹലോ സർ, കേക്ക്. ഓ, ഡാറ്റ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടോ? എനിക്ക് കേൾക്കാം. ഹലോ, കേൾക്കാം. ആ, ഓഡിബിൾ ആണ്. ഓക്കെ സർ. So this is the question. 1 1 1 1 1 1 1 1 plus 0 0 0 1 1 1 1 1. What is the result and what is the status of this flag register?
എന്ത് പറ്റി അശ്വിൻ? ഓക്കെ, മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഒരുപാട് നോയ്സ് വരുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അശ്വിൻ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നോ. മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഹലോ. ഓക്കെ. അഭിരാം കെ. അഭിരാം. അഭിരാം കെ. നോ റെസ്പോൺസ്. അപ്പൊ അറ്റൻഡൻസ് പോകട്ടെ അവർക്കൊക്കെ, റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാത്തവർക്ക്. വിദ്യ കെ എസ്. വിദ്യ കെ എസ്. നോ റെസ്പോൺസ്. ആര്യ സുരേഷ്. Sir. Okay. What is the answer? FE ആണ്. ചെയ്ത് കാണിക്കും. വൺ പ്ലസ് വൺ എത്ര വരും? Sir, ഒരു മിനിറ്റ്. 1 plus 1, 0 with a carry 1. Okay. Then here 0. ഒരു ക്യാരി ഇവിടെ ഉണ്ട്, 1 വരും. ക്യാരി ഇവിടെ വരും. ഓക്കെ. Then here 1 ക്യാരി ഇവിടെ വരും. 1 then ക്യാരി ഇവിടെ വരും. 1 then ക്യാരി ഇവിടെ വരും. 0 0 ക്യാരി ഉണ്ട്. 0 carry under 0. So this is the result, right? Yes. And what is the condition for a sign bit? 1 or 0? ഇവിടെ 0 അല്ല. Sign bit is 0 because the result is non-zero. 0 alla. Now what about the sorry, this is wrong. Sign bit is we are checking whether the result is negative or positive. So what is the result? Negative or positive? പോസിറ്റീവ് ആണ്. പോസിറ്റീവ്. നമ്മൾ ഏത് നമ്പർ തമ്മിലാണ് ആഡ് ചെയ്തത്? വാട്ട് ഈസ് ദിസ് നമ്പർ? ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഇസ് -1. സെക്കൻഡ് നമ്പർ ഇസ് 65 ആണ്. 1 + 2 + 4 + 8 15 കേട്ടോ. 15 + 16 31 അല്ലേ? ഓക്കെ. സോ -1 + 31 ആണ് ചെയ്യുന്നത്. So that is why we are getting a positive number. So this is 0 because it's a positive number, and 0 bit is also 0 because the result is non-zero. Good. Now what about carry? Carry undo? 0 ആയിരിക്കും. Carry from the 4th bit to 5th bit. Now what about parity? ഈവൻ പാരിറ്റി ആയിരിക്കും. Even parity means this will be 1. Okay. So this is the status of flag register. Okay, very good. Hola. Okay, thank you. So this is about the flag register. ഒരുപാട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഈ കോൺസെപ്റ്റുകൾ കിട്ടുള്ളൂ. കാരണം നമുക്ക് സിലബസിൽ കാണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കും, ആർക്കിടെക്ചർ കോൺസെപ്റ്റുകൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വെറുതെ കൊടുക്കും. ബട്ട് അത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ.
ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനി ഫ്ലാഗ് രജിസ്റ്ററിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെച്ചിട്ടുള്ള അസൈൻമെന്റ്സ് തരാലോ അല്ലെ? ആർക്കും ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഫ്ലാഗ് രജിസ്റ്റർ this is flag register. 8-bit register ആണ്. ഇതിൽ 5 bit we are using to represent the status of the result in the accumulate. Okay, and for this register we have bit 0, auxiliary carry, parity and carry. നമ്മളിത് കാണുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് 5 ബിറ്റ് ഉള്ളൂ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൂ. ബട്ട് വി നീഡ് ടു പ്രാക്ടീസ്. പ്രോപ്പറായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് ഓരോ ബിറ്റിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് പല രീതിയിൽ അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് എക്സാമ്പിൾസ്. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് എന്ന് കവർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഓക്കെ, സോ നൗ ട്യൂട്ടോറിയൽ ടീമുകളൊക്കെ റെഡി അല്ലേ? Group number S5UC1 types of memory. Uswana Ashraf, Sharanya T, Salmiya Jabin, Shahika K, Shivani Das, Sibyl P, Sona Mohan, Sri Priya KA, Varun V, Vidya KS, Vishnu NV, Vishnu PV. എല്ലാവരും ഉണ്ടോ? റെഡിയാണോ? ആരുമില്ല? ടൈപ്സ് ഓഫ് മെമ്മറി S5UC1 ആണ്. ഇത്രയും പേരാണ് ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പേഴ്സ്. ആരുമില്ല? ഹലോ, ഓക്കെ, പ്രസന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഫൈൻ ഫൈൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ ടീം ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുക. നാളെ നിങ്ങളുടെ പ്രസന്റേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. വേറെ ഏത് ടീമിനെ വിളിക്കാം, പക്ഷെ നാളെ നിങ്ങളുടെ എന്തായാലും ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക. ഞാൻ ഇതുപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രോപ്പറായിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണം. കാരണം ഇന്നിപ്പോ ചോദിച്ചപ്പോൾ പലരും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തില്ല. പല കുട്ടികളും എന്താ പറയുക, നെഗറ്റീവ് വേയിലാണ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് പാടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുക. അപ്പൊ എല്ലാം അറിയണമെന്ന് ഉള്ള നിർബന്ധങ്ങളൊന്നുമില്ല. പല കുട്ടികളുടെയും പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഒരു കാര്യം അറിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവർ ആ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കില്ല. നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്താലാണ് അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് അത് പിന്നീടെങ്കിലും പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ വി നീഡ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ടു ട്രൈ. സോ ഒരു ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ ബിൽഡ് ചെയ്യണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാത്തിലും ഫണ്ടമെന്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലോജിക് സർക്യൂട്ട് ആണ്. നമ്പർ സിസ്റ്റം, ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റം, ഹെക്സാഡെസിമൽ, ഡെസിമൽ, ഈ നമ്പർ സിസ്റ്റംസ് പ്രോപ്പറായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. റാഡിക്സ് 2 നമ്പർ, റാഡിക്സ് 10 നമ്പർ, റാഡിക്സ് 60 നമ്പർ, ഈ 3 നമ്പറാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്. റാഡിക്സ് എന്താണെന്ന് അറിയാലോ അല്ലെ? റാഡിക്സ് മീൻസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് സിംബൽസ്. ഒരു എത്ര സിംബൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതാണ് റാഡിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബൈനറിയിലാണെങ്കിൽ വി ആർ യൂസിങ് ഓൺലി 2 സിംബൽസ്. സോ 2 സിംബൽസ് മീൻസ് 0 and 1. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ബൈനറിയുടെ റാഡിക്സ് 2 വരുന്നത്. Then decimal number system we are using 10 symbols, 0, 1, 2 up to 9. So 10 symbols. Because of that, the radix of decimal number system is 10. And in hexadecimal number system, we are using 16 symbols. That means 0, 1 up to 9, then A, B, C, D, E, F. So 16 symbols, that is where radix is 60. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഹെക്സാഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം നമ്മൾ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ഈ മെമ്മറി റെപ്രസെന്റേഷൻ ആളുകൾക്ക് പറയുമ്പോൾ അത് പറയാനിരിക്കായിരുന്നു. കാരണം നമ്മൾ മെമ്മറി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് 64 GB, 32 GB ഒക്കെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ 1 TB ഒക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ വി നീഡ് 30 bit ആൻഡ് 40 bit നമ്പർ സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ 30 bit ഒക്കെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വി നീഡ് ടു യൂസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് സ്പേസ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു
ഇഷ്യൂസ് ഒഴിവാക്കാനായിട്ടാണ് വി ആർ യൂസിങ് ഹെക്സാഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം. നമ്മൾ 16 ബിറ്റ് എഴുതുന്ന സ്ഥാനത്ത് ജസ്റ്റ് 4 ബിറ്റ് മതി, 4 സിമ്പിൾ മതി. ഇഫ് വി ആർ യൂസിങ് ഹെക്സാഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം. സോ